ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام، لاہور میں پریس کانفرنس، کہا بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا، سب سے زیادہ گاڑیاں ہوا میں پولوشن پیدا کرتی ہیں، باہر سے صاف تیل امپورٹ کریں گے، 2020 کے آخر تک یورو 5 پیٹرول حاصل کریں گے جس سے 90% فضائی آلودگی ختم ہو جائے گی، شہروں میں ہائیبرڈ اور الیکٹرک بسیں چلیں گے۔ پہلے دن سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت فیل ہو گئی، وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن پر برس پڑے، کہا معاشی ٹیم نے محنت کی اور اللہ نے مدد کی، معیشت میں بہتری آ گئی، ورلڈ بینک نے پاکستانی معیشت کی تعریف کی، پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، روپیہ اوپر جا رہا ہے، مخالفین کو اب فکر ہو گئی، سب مولانا کے ساتھ مل گئے، اسلام آباد آ گئے، مگر پتہ نہیں تھا کسی کو کہ وہ کیوں آئے، مافیا کو اپنے پکڑے جانے کا ڈر تھا۔ وزیر اعظم نے پنجاب میں گورننس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا، ہدایت کی کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کا کوئی ناجائز کام نہ کرنا، کمزور کو طاقتور کے خلاف تحفظ دیں، لاہور میں بیوروکریٹس اور پولیس افسران سے خطاب، افسران کی مدت ملازمت کے تحفظ کی یقین دہانی کرا دی۔ پنجاب میں تیسری بار افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم نے افسران کو کس بات کی شاباش دی، 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، وزیر اعظم اپنی ناکامی کا بوجھ افسران پر ڈال دیتے ہیں، حکومت پاکستان کو تجربوں پر چلا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط، سندھ الیکشن کمیشن کے لیے صادق بھٹی، نور الحق اور عبدالجبار کے نام دے دیے، بلوچستان کے لیے ڈاکٹر فیض کاکڑ، میر نوید اور امان اللہ بلوچ کے نام تجویز۔ چیف الیکشن کمشنر کے لیے اپوزیشن نے 3 نام تجویز کر دیے، ناصر محمود، جلیل عباس اور اخلاق تارڑ شامل، شہباز شریف نے وزیر اعظم، اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھ دیے، دیگر 2 ارکان کے لیے بھی نام تجویز۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع قانون کے مطابق کی، جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن ملنی چاہیے، وزیر خارجہ کی ملتان میں گفتگو، کہا عدالت نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی، ابہام دور کریں گے، امید ہے اپوزیشن مدد کرے گی۔ بچپن سے کسی دباؤ کی عادت نہیں، عزت کردار سے ہوتی ہے، عہدوں سے نہیں، چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا کا ڈیرہ غازی خان میں خطاب، کہا مشکلات آ سکتی ہیں مگر خودداری پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ لاہور میں ملتان روڈ پر رکشا دھماکہ تحقیقات میں پیش رفت، دھماکے میں وہیکل بیس IED استعمال کی گئی، دھماکہ سگیاں پل دھماکے سے مماثلت رکھتا ہے، 3 افراد زیر حراست، تفتیش جاری۔ گجرانوالہ کے علاقے نوشہرہ ورکہ میں کار پر فائرنگ، باپ اور بیٹے سمیت 4 افراد قتل، مقتولین پیشی پر عدالت آئے تھے، اعظم چند دن پہلے ضمانت پر رہا ہوا تھا، ملزمان فرار ہو گئے، تلاش جاری۔ کراچی میں ڈینگی نے مزید 2 جانیں لے لیں، 3 ماہ کا پھول اور 48 سالہ خاتون شامل، سندھ میں ڈینگی سے اموات 42 ہو گئیں، صوبے میں 24 گھنٹے کے دوران 112 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پشاور کی عدالت نے وزیر صحت خیبر پختونخوا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا، خیبر ٹیچنگ اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت تمام ملزمان پر پرچہ کٹے گا، ان پر ڈاکٹر ضیاء الدین پر تشدد کا الزام ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 118 دن ہو گئے، بھارتی مظالم جذبہ آزادی نہ دبا سکے، عوام تمام پیرے توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے، سری نگر، پلوامہ، بڈگام، شوپیاں اور دیگر علاقوں میں احتجاج، پاکستان زندہ باد کے نعرے، قابض فوج بھڑک اٹھی، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کی شیلنگ کر دی، درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ میں امن چاہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی امن چاہتی ہے مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں۔ ہم چاہتے ہیں مگر کشمیر کی قیمت پر نہیں، پیپلز پارٹی کے بابر نے یوم تاسیس پر بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں خطاب، کہا ذوالفقار بھٹو کشمیر کے حقیقی سفیر رہے، پی پی ہمیشہ کشمیر کی محافظ رہی، رائے شماری کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔
अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो लोग खुश हो गए कि हुकूमत गई। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा माफिया समझ रहा था कि हुकूमत चंद महीनों की मार है, मुल्क पटरी पर चढ़ने लगा तो मौलाना फजल रहमान खुद को कूची गवेरा समझकर इस्लामाबाद फतह करने आ गए। माफिया को डर लगा हुआ है कि ये कामयाब हो गए तो हमारी दुकानें बंद और पैसे पकड़े जाएंगे। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बाहर भेजा था। पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है निकल रहा है इस मुश्किल वक्त से। इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ होगी। पहले दिन से आए गवर्नमेंट फेल होगी जी, असेंबली में तकरीर नहीं करने दी। वो सारे ये समझ रहे थे कि ये जनाब हुकूमत चंद महीनों की मार है। अब इस माफिया को फिक्र पड़ी हुई। जब ये मुल्क उठने लगा, पहले वारदात की जनाब, वो पाकिस्तान का चे गवारा फजल रहमान आ रहा है जनाब फतह करने इस्लामाबाद फतह नहीं करने आ रहा, वो डीजल के परमिट फतह करने आ रहा है इस्लामाबाद। सारी उसके साथ मिल गए, पानी आता है वो भी साथ, और वो सब इकट्ठे हो गए। पता नहीं जी कौन सी क़यामत। अच्छा ये नहीं पता आए क्यों है। सारों का मकसद एक था। माफिया को डर लगा हुआ है कि 30 साल से वो यहाँ इस मुल्क में हलवा खा रहे थे। अब उनको डर ये लगा हुआ है कि ये कामयाब अगर हो गए तो हमारी दुकानें भी बंद और हमारे पैसे भी पकड़े जाएंगे। जिस तरह इन्होंने मुल्क को लूटा वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए पूरी साजिश है, मुल्क गिराना है जी, मुल्क खतरे में है। उधर से निकले इलेक्शन कमीशन जी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी पार्टी। उधर से निकले सारे खुश हो गए कि अच्छा जी अदलिया में अब चला गया, अब गई पार्टी, यानी गवर्नमेंट अब गई। ये सारा माफिया है। इनका इंटरेस्ट पाकिस्तान नहीं है, इनका इंटरेस्ट अपना पैसा बचाना है। वज़ीर ख़ारजा ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोज़ी पर हुकूमती इक़दामात का दिफा किया और कहा कि हुकूमत ने हर इक़दाम आइन के दायरे में रहकर उठाया। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नज़र जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी गई। इस सिलसिले में अदालत को कुछ इब्हाम था, हुकूमत कानूनी मुशावरत से उन्हें दूर करेगी। जो कुछ भी हुकूमत ने किया वो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए किया। वजीर आजम ने मशावरत की, काबीना से इनपुट लिया। जो हमारी रीजनल सूरत हाल है, जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनको सामने रखते हुए फैसला किया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा को 3 साल एक और टेन्योर मिलना चाहिए। अदालत ने कुछ चीजों की निशानदेही की कि कुछ अबहाम है उनको दूर कर दिया जाए और इस सारे एक्शन को कोडिफाई कर दिया जाए अंडर लॉ। तो इस पर इंशाअल्लाह हुकूमत अमल पैरा होगी। जो आर्मी चीफ की तौसी का नोटिफिकेशन नहीं बना सके वो 6 माह में इतनी अहम कानून साजी कैसे करेंगे। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा सिलेक्टर्स को सोचना होगा कि मुल्क मजीद तजुर्बों का मुतहमिल नहीं हो सकता। सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा। जब से हुकूमत आई है कोई ऐसा इदारा नहीं जो जवाल पजीर ना हो। इनकी पूरी की पूरी हुकूमत, पूरी जमात, पूरे वकला, सदर, वजीर आजम समेत 3 महीनों में एक नोटिफिकेशन नहीं बना सके। जिनसे एक नोटिफिकेशन नहीं बन सका, 1 साल में एक कानून पास नहीं कर सके, वो अब कैसे पार्लियामान में कंसेंसस पैदा करेंगे। इतनी अहम कानून साजी करवाने के लिए, आइन में तरमीम ले आने के लिए, वो भी 6 महीने के अंदर ही अंदर। हेलीकॉप्टर 50 रुपए पर चलता है। टमाटर तो 17 रुपए बिकता है। और सिलाई मशीन से अरबपति बनते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इमरान का नया पाकिस्तान में हो सकता है। किसी सूरत सीपैक को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। गवादर पोर्ट चीन को हवाला करके सदर जरदारी ने इस मंसूबे की बुनियाद रखी और हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। हम तुम्हें चाइना के साथ सीपैक पे यू टर्न नहीं लेने देंगे। कोई ऐसा शोबा नहीं जो ज़वाल पजीर ना हो। मईशत का बुरा हाल, गरीब और सफेद पोश तबका परेशान, किसान और मजदूर बदहाल, और तो और हमारा फॉरेन पॉलिसी का ये हाल है। कश्मीर जैसे मसले पर कोई दुनिया में पाकिस्तान के आवाज मिलाने को तैयार नहीं। ये हुकूमत
पाकिस्तान और उसकी सलामती के लिए अब एक खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हो। हमें इस हुकूमत से जान छुड़ानी हो। सेलेक्टर्स को भी ये सोचना होगा कि अब पाकिस्तान में मजीद तर्जुबों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और उनका ये तर्जुबा पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। अवाम को उनके हकमियत लुटाना पड़ेंगे, अवामी राज कायम करना पड़ेगा, सिलेक्टेड को घर भेजना पड़ेगा। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं आर्मी चीफ के तकर्रुर के तरीक़ेकार पर जग हंसाई हुई और वजीर आज़म ने कानूनी टीम को शाबाशी दी। पार्लियामेंट ने 6 माह में कानून साजी करनी है, लेकिन इनकी नीयत